नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे आज राज्य में कालबैशाखी वर्षा यही सबू जिलागुड़िक घड़घड़ी सहित प्रबल अति प्रबल चेचिब वर्षा। तेबे आज राज्य में कालबैशाखी वर्षा एने पूर्वानुमानटी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। ए परिप्रेक्षी में सोमवार दिन विभिन्न जिले में घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा होइछि। कालबैशाखी प्रभाव में मंगलवार ठारू 2 दिन धरी राज्य में विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सहित वर्षा हबार संभावनाटी अधिक रही। यार प्रभाव में आसंता 19 तारिख बेलू केतेक जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेब। स्थाने स्थाने घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना अधिक अच्छी। बिजुली घड़घड़ी समय निजक निरापद स्थान में सुरक्षित करने अत्यंत जरूरी रही। 19 ରୁ 20 तारिख पर सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, अनुगुल, ढेंकानाल और देवगढ़ जिलूर गोटे ରୁ 2ଟି स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा होगा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्कता जारी करा जायछि। मार्च 19 तारिख सकाळ 8:30 ରୁ 20 तारिख सकाळ मध्य बौद्ध, कंधमाल, कलाहांडी, बलांगीर, रायगड़ा, नवरंगपुर, अनुगुल, नयागढ़, ढेंकानाल जिले में प्रबल वर्षा हेब। ता सहित कुआपथर वर्षा मध्य लगी रही। समय मध्य ढेंकानाल, कटक, गंजाम, खोर्धा जिले में भी बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा हेबाकु थिबारु येलो वार्निंग जारी करा जाई अछि। परवर्ती खबर पीएम आवास योजना रे मागणा घर देउछंती केंद्र सरकार। तेबे प्रधानमंत्री आवास योजना भाव में जनाशुना मागणा गृह योजना अधीन एक घर पाइबाकु चाहुचंती कि तेबे आपनको केवल निम्नलिखित कार्य करबाकु पड़िबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में केंद्र सरकार 25 जून 2015 मसीह प्रधानमंत्री आवास योजनाटी आरंभ करथिले। एही योजना अधीन भूमिहीन माने घर निर्माण किंबा किनिबा पई लाभटी पाई पारिबे। यार किछि योग्यता मध्य आवश्यकता रही। यह प्रकल्पर उद्देश्यटी कौन रही जानी रखंतु। जो माने दारिद्र्य सीमारेखा तले अछंती एवं निज घर निर्माण करिपारिबे नाही समान एही योजना माध्यम निजर घरटी निर्माण करिपारिबे। एथिपाई योग्यता किछि स्थिर करा जाई अछि। आवेदनकारी निम्नलिखित योग्यता मध्यरु कौनसिटी धारण करबा आवश्यकता रही। एक भूमिहीन परिवार होइथिबा आवश्यकता अछि। गोटे किंबा 2टी कोठरी, अशोधित कांथ, अशोधित छात थिबा परिवार गुड़िक आवेदन करि पारिबे। 16 ରୁ 59 वर्ष बयस मध्य वयस्क पुरुष सदस्य बिना एक घर थिबा दरकार। 16 ରୁ 59 वयस्क सदस्य नथिबा परिवार दरकार। कौनसी सक्षम सदस्य नथिबा परिवार एवं भिन्नक्षम सदस्य रहिथिबा परिवार माने पीएम आवास घरटी पाई पारिबे। तेबे योग्य हिताधिकारी माने pmaymis.gov.in जाई परिदर्शन करंतु एवं पीएम आवास घर पाई अप्लाई मध्य करि नियंतु। परवर्ती खबर छात्र छात्री मानक पई खुशीर खबर। आज 13 दिन पर्यंत स्कूल छुट्टी। तेबे स्कूल पिला मानक पई आसीछि एक खुशीर खबर। जहाँ जनापड़ी मार्च 18 ରୁ 30 पर्यंत 10ମ श्रेणीर सर्वसाधारण परीक्षा एप्रिल अनुष्ठित होगाकू जाउछि। प्रत्येक छात्रंकर पूर्वरु हॉल टिकेट मध्य आसी सारिछि। एव्यतीत मार्च 18 तारिखरु अट्टिपुटा विद्यालय मध्य आरंभ होगाकू जाउछि। आउरी मध्य गोटे पर गोटे विद्यालय सकाळ 7:45 ରୁ द्विप्रहर 12:30 मध्य अनुष्ठित होगाकू जाउछि। यह एक दिनिया क्लास एप्रिल 23 पर्यंत चलिबो। यह समय ही मासर 18 तारिखरु 10ମ श्रेणीर परीक्षा को दृष्टि रखी यह परीक्षा केन्द्र गुड़िक थिबा विद्यालय गुड़िक पई छुट्टी घोषणा करा जाई अछि। परवर्ती खबर होली दिन लागिबो चंद्र ग्रहण। तेबे चलित वर्ष चंद्र ग्रहणटी फाल्गुन मासर शुल्क पक्षर पूर्णिमा तारीख अर्थात 25 मार्च रे घटिबाकू जाउछि। एही दिन होली मध्य पालन करा जिवो। होली चंद्र ग्रहण रही समकक्ष प्राय 100 वर्ष पर घटी। चंद्रग्रहण सकाळ 10:23 ରୁ 3:02 पर्यंत चलिबो। एही चंद्रग्रहण कन्या राशि रे घटिबाकू जाउछि। एक उपछया चंद्रग्रहण हेबो। एही चंद्रग्रहण भारत रे दृश्यमान हेबो नाही। परवर्ती खबर झियो हेले सरकारक तरफरु मिलिबो 35,000 टंका। तेबे देशर अनेक राज्य में अनेक झील मानक सरकार तरफ अनेक प्रकार योजनाटी कार्यकारी करा जाउछि। ए योजना गुड़िक उद्देश्य होउछि झील मानक भल शिक्षा देवा और सेमानकर उज्जवल भविष्य गढ़ा। ए योजना अधीन सरकार झील नाम बैंक अकाउंट रे किसी टंका जमा करुछंती। जार परिवार गोटे झील जन्म होइछि
ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। सूचना अनुଯାयी जो मानकर वार्षिक आय 1 लाख टंका ସେମାନେ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଝିଅ ହୋଇଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଗାତାର 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା। ତେବେ ଆସୁଛି ହୋଲି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ହିଁ ହୋଲି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ତଥା ବାକି ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଶେଷ ମାସ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ନ ସାରିଲେ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ହୋଲିରେ ଲଗାତାର 6 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା। ତେଣୁ ଜରୁରୀ କାମଗୁଡ଼ିକ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ତାଲିକାରେ ଏହି ସୂଚନାଟି ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏଥର ହୋଲି ପର୍ବ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 60 ବର୍ଷ ପରେ 15,000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ୍। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେତେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ଏଭଳି ଏକରୁ ଅଧିକ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶ କରିବାର ତରିକାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଏ ପଲିସିରେ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଚୁରିଟି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ବୀମା ନିଗମରେ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବେନିଫିଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହା ଏକ ମାର୍କେଟ ଅନଲିଙ୍କ୍ଡ ପଲିସି ଅଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପଲିସି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାଚୁରିଟିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସକାଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ରାତିର ଭ୍ରମ। ତେବେ ହଠାତ୍ ବଦଳିଲା ପାଗ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ। ସକାଳ 7ଟା ହେବା ବେଳକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ରାତି ହୋଇଛି। ଆରେ ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜାନୁଗଞ୍ଜ ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ପବନ ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଭୟ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଟ୍ ସିୟୁଟି ଏବଂ ୟୁପିଏସସି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା କିଛି ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଯେପରି ନିଟ୍ ସିୟୁଟି ଏବଂ ୟୁପିଏସସି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଅଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ମେରେ ହେବାକୁ ଥିବା ICICA ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। 18ତମ ଲୋକସଭାର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛି ମେ 2014ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ICI ଏବଂ CAର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘର ଭଡ଼ା ସଂଶୋଧନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୂଳ ବେତନର 16% ଘର ଭଡ଼ା ପାଇବେ ଭତ୍ତା କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତାରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣିକି 7ମ ବେତନ କମିଶନ ଆଧାରରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଇବେ ସଂଶୋଧିତ ବେତନ। ରାଜ୍ୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଆଦି 5ଟି ମହାନଗର ନିଗମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ବେତନର 16% ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ଭବାନୀପାଟଣା, ବଡ଼ବିଲ, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ବ୍ରାଜନଗର, ପାରାଦୀପ, ଜୟପୁର, ଜଟଣୀ, ସୁନାବେଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ବେତନର 12% ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶସ୍ତା ହୋଇଗଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ। ତେବେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନର ସୋମବାର ଦିନ ସୁନାର ଦରଟି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି 22 ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 400 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ, ଜୟପୁର, ପାଟନା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରର ସୁନା ହାର ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 66,020 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇର ସର୍ବାଧିକ ସୁନାର ହାର ହେଉଛି 66,440 ଟଙ୍କା। ସୁନାର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 77,000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କଲା ସତର୍କ ସୂଚନା। ତେବେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶଟି ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ, ଦନ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର।
ତେବେ ସଦର ବ୍ଲକ କାଠବୁରି ପଞ୍ଚାୟତ ବାରିଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ପଶି ଗୋଟିଏ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ବାରିଗାଁ ଗ୍ରାମର ଭଗବାନ ପଲେଇଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଧାନ ବସ୍ତାରୁ ଧାନ ଖାଇବା ସହ ଘରର ଆସବାବ ପତ୍ର ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କରି ନଷ୍ଟ କରିଛି ଦନ୍ତା ହାତୀ। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ରହୁଥିବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ହାତୀ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଓ ଏୟାରଟେଲର ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଗୌତମ ଆଦାନୀ କିଣିବେ 5G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ତେବେ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଖବର ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ଗୌତମଙ୍କ କମ୍ପାନୀ 5G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ନେଇ କାମ କରୁଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଜିଓ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେକ୍ଟର ନିଲାମ 20 ମେ'କୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ୍ସରେ ଏଣିକି ଅଡ଼ିଓ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ତେବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ୍ସରେ ଲଗାତାର ଅପଡେଟ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ିଓ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂର ବିକଳ୍ପ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଏକ୍ସରେ ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୟୁଜର ସିଧା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା କଲ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ। ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମିତିରେ ମିଳିବ ଚାକିରି। ତେବେ ପୁଣି ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଏହା 1377ଟି ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣଶିକ୍ଷକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମିତି NVSରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ NVS ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ navodaya.gov.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାରା ଦେଶରେ 1200 EV ଚାର୍ଜର ଲଗାଇବ ଏହି କମ୍ପାନୀ। ତେବେ କେରଳର ଶକ୍ତି ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକୀ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଚାର୍ଜ MD ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି କମ୍ପାନୀ ସାରା ଭାରତରେ 1200 ଏବଂ କେରଳରେ 600 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଲଗାଇବ। କମ୍ପାନୀ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ବୟାନ କରି କହିଥିଲା କି ସେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ 1000 ସ୍ଲୋ ଚାର୍ଜର ଏବଂ 200 ସ୍ପିଡ୍ ଚାର୍ଜର ଏବଂ କେରଳରେ 500 ସ୍ଲୋ ଏବଂ 100 ସ୍ପିଡ୍ ଚାର୍ଜର ସ୍ଥାପନା କରିବା ନେଇ ଯୋଜନା କରୁଛି। ବୟାନରେ କମ୍ପାନୀ କହିଛି କି ଏହି ବିସ୍ତାର କେରଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା 1500 ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ 2000 ଷ୍ଟେସନ ବାଦ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, PM ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା, ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ସରକାର ଦେବେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ। ତେବେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ଯୋଜନା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ PM ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ଟି ନେଇପାରିବେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନାଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେବ୍ ପାର୍ଟିକୁ ସାପ ବିଷ ଯୋଗାଉଥିବା ସ୍ୱୀକାର କଲେ LV ଯାଦବ। ତେବେ ପାର୍ଟିକୁ ସାପ ଏବଂ ସାପର ବିଷ ଯୋଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରବିବାର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବର ତଥା ବିଗ୍ ବସ୍ OTT 2ର ବିଜେତା LV ଯାଦବ। ଏବେ ଜେଲରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି LV। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ନିଜର ଦୋଷଟି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାସହ ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, LV ଯାଦବ ରେବ୍ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସାପର ବିଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ସାପ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ LV ପୋଲିସର ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଏକ ପାର୍ଟି ହଲ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 4 ଜଣ ସାପୁଆ କେଳାଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ଏବଂ 9ଟି ସାପ ସହ ସେମାନଙ୍କର ବିଷକୁ ଜବତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନୋଏଡା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ସୁରଜପୁର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ NDPS ଆକ୍ଟର ଧାରା 29 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ LV ଯାଦବଙ୍କୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ
ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।